بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. گائے جو ہے نا پانی پی کے پیٹ بھر چکا ہے, شاید اس لیے نہیں پی رہی. تہرا بار بار گائے کو کہہ رہی ہے پانی پی لے. میں کہا پی لو رج لو, پھر جو ہے نا میں اسے چارہ ڈال رہی ہوں نا, پھر یہ کھائے گی تو پھر. اور موسم کی صورتحال بہت خراب ہے آج. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. موسم کی وجہ سے نا اس نے آج 3 بالٹیاں پانی کی پیا, ورنہ یہ 6-7 بالٹیاں پانی کی پیتی ہے. ہاں خشکی بھی ہے ساتھ میں. تھوڑا پانی پی رہے ہیں, مجھے یاد آیا کہ یہ تو آج ٹھنڈا موسم ہے نا, اسی وجہ کے ساتھ نا یہ تھوڑا پانی پی رہی ہے. ورنہ اسے پانی پلا بندہ جو ہے نا تھک جاتا ہے, لیکن یہ رنجنے کا نام نہیں لیتی. کیونکہ یہ جو گائے ہے نا, اتنی بڑی گائے ماشاءاللہ ہم نے کبھی نہیں رکھی, اور شاید ہم نے دیکھی بھی نہیں تھی اپنے گھر میں. لوگوں کے گھروں میں منڈی وغیرہ پہ تو جاتے تھے, وہاں پہ دیکھتے تھے, لیکن ہمارے گھر میں ایسی گائے کبھی نہیں آئی, جو کہ یہ انمول تحفہ ہماری باجی نے ہمارے لیے دیا. تو اس کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جو اس کا نصیب ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, جس طرح ہمیں دے رہا ہے نا اس طرح اس کو بھی دے رہا ہے. جی ہاں, اللہ پاک ہی دیتا ہے. جو چیز ساتھ میں آ جاتے ہیں رزق کا, اس کو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے ہمیشہ. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے اتنا پیارا انمول تحفہ اور بہت ہی پیارا رزق ہمیں دیا ہے. شکر الحمدللہ رب العالمین. تیرا یہ جگہ صفا کر دو, پہوڑا اٹھا کے نا. ہاں ادھر پھوسی لگائی, ادھر پھوسی لگائی, ساری صاف کر دو تاکہ گائے جو ہے نا, پہلے سے گائے جو ہے نا اس جگہ پہ یہ جو ہے نا اس کے وہ گوبر وغیرہ لگا ہوا ہے, اس وجہ سے ہم اس کو نہلا نہیں رہے, کیونکہ اگر ہم اس کو نہلائیں گے تو ٹھنڈ لگ سکتی ہے. اس وجہ سے ہم اس کو نہیں نہلائیں گے. تھوڑے دن جب دن تھوڑے گرم ہوں گے نا, پھر اس کو صفائی کریں گے, یا پانی تھوڑا گرم کر کے نا پھر اس کی جو ہے نا یہ صاف صفائی کر دیں گے. پھر جو ہے نا ماشاءاللہ اگر صاف صفائی ہو جائے گی تو گائے کی صورت جو ہے نا بالکل جو ہے نا اور زیادہ جیسے اب پیاری, اس سے زیادہ نکھار آ جائے گا اس میں. اس کے گائے کے دودھ کے ساتھ ساتھ نا یہ پھوسیوں کا بھی جو ہے نا, اس کا گوبر ہے نا, اس کی بہت ہی بچت ہوتی ہے. ابھی دھوپ لگے نہیں تو پھر میں اس کے گوبر جو ہے نا یا کندھی پہ جو تھاپ دوں گی تو یہ لکڑی کی بچت ہو جاتی ہے. پھر جب یہ سوکھ جائیں گے تو یہ پھر بلنے کے کام آئیں گے. تہرا کہہ رہی ہے یہ جو گوبر ہے نا یہ بھی اس کا جو ہے نا ضائع نہیں جاتا, یہ بھی کام آتا ہے. تہرا جو ہے نا یہاں پہ اس کی ایک ٹکڑیاں بنا کے نا یہاں پہ تھپ دے گی دیواروں پہ, وہ جیسے سوکھیں گی تو وہ بھی کام میں آئیں گی, اور اس کی آگ جلے گی, وہ بھی ہمارا ہی فائدہ ہوگا. جی ہاں, یہ بہت ہی مزے کا. یا اللہ دن نکال دے. اس طرف جو ہے نا سورج نکلنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن بادل پھر جو ہے نا سورج کو گھیر لیتے ہیں. اب جی میں جانے والا ہوں ایک ایسی فیملی کے پاس جنہوں نے مجھے بلایا ہے, تو میں انشاءاللہ ان تک پہنچنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ میں فیملیوں تک نہیں پہنچ سکا. میرے گھر میں تکلیف تھی, میری باجی آسمہ کی طبیعت بہت خراب ہے جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا, اور ہم اس کو ہاسپٹل بھی لے گئے تھے. ساتھ میں تہرا جو ہے نا اس کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی, پھر میں اس کو بھی لے کے ہاسپٹل گئے تھے. اور وہاں پہ جب ہم پہنچے تو ڈاکٹر نے ہمیں یہی کہا, اس نے کہا کہ آپ جو ہے نا پہلے آسمہ باجی کی یہ جو الرجی ہے نا اس کا علاج مکمل کرائیں, اس کے بعد جب یہ ٹھیک ہو جائے گی, کیونکہ اس کو جو ہے نا اس جگہ پہ بلکہ جو ہے نا اندر ایک پھوڑا وغیرہ جو ہے نا ملا وغیرہ جسے کہتے ہیں وہ نکلا ہے, اور وہ اندر پھٹ گیا ہے. اس نے کہا ہے کہ اس کا علاج پہلے ہوگا, جب تک اس کا علاج مکمل نہیں ہوگا تب تک ہم آپریشن نہیں کر سکتے. اگر ہم آپریشن میں ہاتھ بھریں گے, آپریشن کریں گے تو پھر زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو پہلے اس معاملے کو ٹھیک کریں گے, اس کے بعد جا کے جو ہے نا آپریشن کریں گے. تو اس وجہ سے میں گھر ہی موجود تھا. کل بھی میں گیا تھا, اور جو مسجد آپ نے دیکھی 2 مسجد تھی, وہاں پہ ہینڈ پمپ کی شدید ضرورت تھی, اور آپ نے ساری صورتحال دیکھی. لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو وہاں پہ ہینڈ پمپ بھی انشاءاللہ لگ جائیں گے. اور کافی حقدار فیملیاں ہیں جو مجھے بلا رہے ہیں, تو انشاءاللہ آج بھی میں کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ موسم کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. ابھی بھی جو ہے نا بارش لگی ہوئی ہے, اور میں دیوار کے ساتھ چپک کر بیٹھا ہوں کیونکہ بارش ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ موسم اگر ٹھیک ہوتا ہے تو میں انشاءاللہ ضرور پہنچوں گا, اور صورتحال میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. اور ہم جو یہ کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں, تو میری کوشش رہتی ہے کہ جو بھی بلاتا ہے تو جلد سے جلد وہاں پہ پہنچوں, تاکہ ان کی صورتحال دکھاؤں, تاکہ ان کی کچھ ہیلپ ہو جائے, ان کی مدد ہو جائے. باقی جتنی میری بہنیں ہیں, میری باجیاں ہیں, میری مائیں ہیں, انہوں نے بہت ہی تعاون کیا ہے, بہت سپورٹ کیا ہے. ہم غریبوں کو کبھی یہ نہیں محسوس ہوا کہ ہم اکیلے اس دنیا میں, ہمارا کوئی نہیں ہے. لیکن وہی ایک فرشتہ صفت انسان ہے جو ہمیں بہت پیار دیتے ہیں اور میرا ساتھ دے رہے ہیں. میں بے حد مشکور و شکر گزار ہوں. کہتے ہیں نا کہ پیسے والا جو بندہ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ہر کوئی ہوتا ہے, لیکن غریب کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ میں غریب ہوں تو کیا ہوا, لیکن الحمدللہ میری باجیاں جن کو اللہ پاک نے بہت رزق سے نوازا ہے, لیکن انہوں نے مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں غریب ہوں, اور میرے ساتھ وہ کھڑے ہیں الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص میں ہوں, کیونکہ میری پیچھے میری باجیوں کی اتنی دعائیں ہیں, میری ماؤں کی دعائیں ہیں. اور میں ہمیشہ سے یہی خزانہ سمجھتا ہوں, جو دعائیں ہوتی ہیں, پیار ہوتا ہے, میرے لیے یہ انمول خزانہ ہوتا ہے.
اور مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس یہ پیار چاہیے تھا اور دعا چاہیے تھی جو کہ میری باجیوں نے ہمیشہ کی ہے, اور سپورٹ بھی کی ہے ساتھ میں. اس کے لیے بےحد مشکور و شکر گزار ہوں, میرے لیے, میری پوری فیملی کے لیے. اور جب بھی ہمیں دکھ میں دیکھا, تکلیف میں, تو انہوں نے سب سے پہلے قدم بڑھایا اور میری اس تکلیف دکھ میں میرا ساتھ دیا. میں بےحد مشکور و شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے ہمیشہ. اب جی میں پہنچا ہوں اس بزرگ کے پاس, آپ کے سامنے دیکھیں یہ موجود ہے, اور یہ لاٹھی کے آسرے پہ بیچارہ چلتا ہے. ایسے یہ نہیں چل سکتا, چلتا تو ہے لیکن لاٹھی کے بغیر جیسے بندہ نارمل چلتا ہے اس طریقے سے یہ نہیں چل سکتا, کیونکہ یہ جو ہے نا اس کی ٹانگوں کا مسئلہ ہے. اور یہ بٹھے پہ یہاں پہ کام وغیرہ کرتا ہے لیکن کام بند ہو گئے ہیں. بزرگوں کے لیے اور ہر جتنے بھی غریب طبقہ ہے ان کے لیے بہت پریشانی بن گئی ہے. موسم کی صورتحال دیکھیں, ہلکی ہلکی بارش شروع ہے اور بٹھے جو ہے نا وہ بند ہوتے جا رہے ہیں, کام بالکل بند ہوتا جا رہا ہے. غریب کے لیے بہت بڑی پریشانی بن گئی ہے. گھر میں راشن کی ٹینشن علیحدہ سے ہے, الگ سے ہے, اور جو گھر میں جن کے رضائیاں نہیں ہیں ان کی پریشانی الگ سے ہے. یہ بابا جی جو ہے نا یہ یہی فریاد کر رہے ہیں کہ بیٹا میرے پاس رضائی نہیں ہے, مجھے ایک رضائی اور ایک گدے کی شدید ضرورت ہے. بزرگ بندہ ہوں, ٹھنڈ اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ دن بدن جو ہے نا ٹھنڈ بڑھتی جا رہی ہے. اور جو بزرگ بندہ ہوتا ہے, جیسے بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا, اس کو ٹھنڈ زیادہ محسوس ہوتی ہے, تو جو بزرگ ہوتا ہے اس کو بھی زیادہ ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے. تو ہم نے یہ کام کرنا ہے اللہ کی رضا کی خاطر, اس کے پیارے حبیب کی رضا کی خاطر. تو کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ جس کو اللہ پاک نے بے انتہا رزق دیا ہے وہ اس میں سے نکال کے اس بابا جی کے لیے, اس بزرگ کے لیے دے سکتا ہے, تاکہ یہ سکون کی نیند سوئے گا, آپ کے حق میں دعا کرے گا. اور ایسے کمزور لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ تعاون کریں. جس کو اللہ پاک نے دیا ہے اللہ پاک اس سے فرماتا ہے, قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو یاد رکھیں, ان کو نہ بھولیں. جن کو میں نے دی ہے, جن کے پاس وسعت ہے, تو وہ ایسے غریبوں کے ساتھ مشکل گھڑی میں, مشکل وقت میں تعاون کریں, تاکہ ہم جتنا اللہ کی رضا کی خاطر کوشش کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہوگا, اور ہمارے کاروبار کام میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی. تو اب جی اس بزرگ کی صورتحال بھی آپ سنیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. بابا جی بتائیں کیا صورتحال ہے؟ جی صورت یہ ہے کہ میں غریب بندہ ہاں, ماڑا بندہ ہاں, لتاں میرے کام نہیں کردیاں, تے سردی بہت پی رہی ہے, تے یا نبی دا واسطہ ہے, وکمبرا دا واسطہ ہے. میں بہت ماڑا ہاں, میں ٹھنڈ نہ مردا پیا گا. تے جی میں تہاڈی بات مہربانی ہے جی, شکریہ ہے, ادا کرو چاہتے غریب واسطے دے دو کوئی اس طرح. یہ بابا جی کا کہنے کا مقصد ہے کیونکہ یہ پنجابی ہے اور پنجابی اس نے بات کی ہے, میں آپ کو اردو میں کنورٹ کر کے بتا دیتا ہوں. یہ بابا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ کے اور اس کے جو ہے نا پیارے رسول نبی کا واسطہ ہے جس کے ہم امتی ہیں, آپ میرے ساتھ تعاون کریں. دیکھیں یہ غریب ہوتا ہے اور غریب ایک فریاد کرتا ہے, عرض کرتا ہے. تو کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ جو ہمیشہ اس نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں ان سے گزارش ہے, ہماری ایک ریکویسٹ ہے, آپ اس غریب کے ساتھ, اس بابا جی کے ساتھ تعاون کریں. یہ کہتا ہے مجھے ایک رضائی اور ایک گدے کی شدید ضرورت ہے. کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ جو صاحب توفیق ہے وہ اس بابا جی کے لیے دے سکتا ہے. انشاءاللہ آپ مجھ تک پہنچاتے ہیں, آپ کی امانت حقدار تک پہنچانا وہ میری ذمہ داری. انشاءاللہ مجھ تک جیسے پہنچے گی امانت وہ اس بابا جی کی ہوگی, میں اس کے حوالے کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے بابا جی؟ ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تو میں آپ تک پہنچاؤں گا. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, جزاک. نیاب بیٹی اکیلی بیٹھی ہے, ساتھ میں کوئی نہیں ہے, کدھر گئے ہیں سب؟ ٹھنڈی زمین پہ بیٹھی ہے, یہ دیکھ ٹھنڈی زمین ہے. تجھے ٹھنڈ نہیں لگتی ہے نیاب؟ امی تیری کدھر گئی ہے؟ وہ اندر بیٹھی ہے, تجھے باہر بٹھا دیا ٹھنڈ میں؟ اوئے ہوئے ہوئے, اتنی ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے بیٹی کے. یہ دیکھیں جی, ہوئے ٹھنڈی ہوا ہے. نیاب اٹھی, اٹھی, ابھی اٹھی, بڑی ہو بڑی, اٹھی جا, اٹھ جا, آجا آجا آجا, پیدل چل کے آ, پیدل چل کے آ. دیکھ وہ پہلوان آ گیا ہے, آجا آ بیٹا, آ میری طرف آ, ادھر دیکھ. نیاب چلنے لگ گئی, اب روٹ کے جا رہی ہے. یہ دیکھیں یہ آ گیا پہلوان. مجھے دکھا یہ کیا چیز ہے, کہاں جا رہا ہے؟ وہ بھاگ کے جا رہا ہے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. آ لے جا, یہ لے اپنی کار لے, کار چلائے گا, یہ لے کار لے جا اپنی, چل بھاگ جا. ہاں کیا تھا پہ حلوا, وہ کار رہ گئی, چاگن چاگن. جی آپ کے سامنے دیکھیں یہ بزرگ بیٹھے ہیں, میاں بیوی ہیں. یہ بھی بٹھے پہ رہتے ہیں, بٹھے پہ رہائش ہے, بٹھے پہ کام کرتے ہیں. یہ جی مکان ان کو ملا ہوا ہے بٹھے والوں کی طرف سے, جو کہ وہ عارضی طور پہ دیتے ہیں, کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ مکان ہمیں ملتے ہیں, جب کام ہمارے بند ہو جاتے ہیں تو پھر چھٹی وغیرہ جب وہ ہمیں دے دیتے ہیں تو پھر ہمیں کسی اور جگہ پہ جانا پڑتا ہے, یعنی کہ اپنا اہتمام کرنا پڑتا ہے. غریب بندے کی ایک عرض ہوتی ہے, فریاد ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ میری کہیں نہ کہیں سے مدد کر دے, ہیلپ کر دے. کیونکہ مدد کرنے والی ذات وہی رب العالمین کی ہے. جب بندہ اس کو پکارتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے ہیلا وسیلہ بنا کے اپنے بندے کی مدد ضرور کرتا ہے.
ये जी बुज़ुर्ग जो सामने बैठे हैं, इनके पाँव का मसला है, पाँव से ये बिल्कुल माजूर हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये पाँव से माजूर हैं। ये दोनों पाँव हैं ना बाबा जी आपके माजूर हैं? दोनों हैं ना? ये देखें दोनों पाँव आप देख सकते हैं, ये टांग भी आप देख सकते हैं, ये भी माजूर है और इस पाँव से भी माजूर हैं। ये दोनों पाँव से बेचारे माजूर हैं। लेकिन ये है कि पेट तो हर सूरत में मांगता है। जब बंदे को भूख लगती है तो खाना हर सूरत में चाहिए होता है, ज़रूरत होता है। तो जब नहीं होता तो परेशानी होती है। एक बेटा है इसका जो कि काम करता है, एक बंदे के काम करने से घर का निज़ाम नहीं चलता, बड़ी परेशानी होती है। साथ में ये बुज़ुर्ग ये भी कह रहे हैं कि मुझे राशन की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जो है ना माजूर हूँ, हक़दार हूँ, मुस्तहिक हूँ। मुझे राशन की भी ज़रूरत है, साथ में रज़ाइयों की भी ज़रूरत है। एक इनकी बेटी है, एक इनका बेटा है जो कि इनके साथ होते हैं और काम करते हैं बेचारे, वो सारा दिन मेहनत करते हैं, उससे ये घर का निज़ाम बड़ी मुश्किल से चलता है। 2 रज़ाइयों की ज़रूरत है और खाने के लिए जो है ना राशन की भी ज़रूरत है। कोई भी अल्लाह का नेक बंदा राशन भी दे सकता है, इनके लिए 2 रज़ाइयों की ज़रूरत है, वो भी दे सकता है। क्योंकि हम जो ये काम कर रहे हैं अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर कर रहे हैं, उसके प्यारे हबीब की रज़ा की खातिर कर रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि जो फैमिलियाँ रह गई हैं, जिन तक राशन नहीं पहुंचा, जिन तक रज़ाइयाँ नहीं पहुंची, जो ज़्यादा मुस्तहिक हक़दार हैं, उनकी सूरत हाल आपको दिखाई जाए ताकि आप उनके साथ तावन करें। क्योंकि हमने अल्लाह ताला को राज़ी करना है, उसके प्यारे हबीब को राज़ी करना है। तो कोई भी अल्लाह ताला की खुशी के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर इन गरीब फैमिलियों के साथ तावन कर सकता है। आप मुझे हुक्म करेंगे तो इंशाल्लाह मैं रज़ाइयाँ भी लेके इन तक पहुंचूंगा। और साथ में राशन की भी ज़रूरत है। अगर कोई फैमिली राशन देना चाहे इस बुज़ुर्ग के लिए, इनके बच्चों के लिए, तो वो भी दे सकते हैं इंशाल्लाह। वो भी मैं आके इनके हवाले करूँगा। ये दिल से दुआ करेंगे क्योंकि ये माजूर हैं, हक़दार हैं, मुस्तहिक हैं। और बादल की सूरत हाल ये है कि अभी भी बारिश हल्की हल्की हो रही है और इधर जो है ना गरज चमक के साथ जो है ना बहुत बड़ी गरज दिखाई दे रही है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और मैं काफ़ी दूर सफ़र करके आया हूँ क्योंकि मेरा आना इनके पास बहुत ज़रूरी था। क्योंकि ये बुज़ुर्ग बेचारे बार बार फरियाद कर रहे थे कि बेटा आपने आना है, मेरी सूरत हाल दिखानी है ताकि मेरी कुछ हेल्प हो जाए। तो बाबा जी बताएं सूरत हाल। बस ये अगर सारी हेल्प कर दे सन मुताज बनो दुआ दे सन रहियां तंग है, खावन पीवन सोचें तो औखे हैं, काम बंद खड़े थे, तेरे को फरियाद के चले, तेरे बच्चों को दुआएं करे जो तू आने से था। अच्छा बाबा जी काम हो रहे हैं ना? काम बंद खड़े हूँ। अच्छा काम बंद हो गए? काम बंद किया खड़े, इतना काम मालिक बंद करा थे, बारिश आने खड़ी है ना। अच्छा इन वजह काम बंद की वजह से हम वेले बैठे हैं, सब से तो औखे हैं, बालन तो भी औखे हैं। ज़ाहिर बात है जब काम बंद होगा। रहियां तुझे वो कोई सर्दी खांदी है। अच्छा सौदा घाटा वो कोई नहीं ते बस तंग थे औखे ता फरियाद जी बुज़ुर्ग की आपने सुनी है। अब मैं आपको अंदर की सूरत हाल दिखा देता हूँ कि इनके अंदर देखते हैं कि कोई बिस्तरे वगैरह कोई मौजूद हैं कि नहीं है। ये देखें जी, ये बाबा जी की लगता है व्हील चेयर है जिस पे ये बैठते होंगे। और ये जी गरीबों का असासा है, सरमाया है। और इधर आप देख सकते हैं ये जो लकड़ियाँ हैं मेरे ख्याल में इन्होंने संभाल के रखी हुई हैं, सर्दियों के लिए गरीब हैं। और ये जी इनके पास रज़ाइयाँ वगैरह हैं जो इनके पास हैं, गिंदियाँ वगैरह जैसे कि गरीबों के पास होती हैं। ये देखें कंबल वगैरह बेचारे पहनते हैं। तो गुज़र बसर अपना करते हैं, क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी का नाम शुक्रिया होता है। तो कोई भी अल्लाह का नेक बंदा इनके साथ तावन करे ताकि बेचारे ये अच्छे बिस्तरे इनको मिल जाएं, तो ये सोएंगे तो आपके हक़ में दुआ करेंगे। अब जी मैं एक और फैमिली के पास पहुंचा हूं। ये 2 जो है ना मियाँ बीवी हैं, ये भी भट्ठे पे रिहाइश है, भट्ठे पे मजदूरी करते हैं, अपनी मेहनत हक हलाल की मेहनत करके रोज़ी करके खाते हैं। लेकिन ये परेशान हैं, ये कहते हैं हमारे पास भाई रज़ाई नहीं है जिसकी वजह से परेशान हैं। ये दोनों आप मियाँ बीवी है ना? बच्चे हैं आपके? जी ना, बच्चे कोई नहीं। अल्लाह पाक इंशाल्लाह नेक साले औलाद इनको अता फरमाए। जिनकी नहीं है अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद अता फरमाए, बेटियां अता फरमाए, बेटे अता फरमाए। जो उसको अच्छा लगे वही अता फरमा दे, क्योंकि एक बहुत बड़ी नेमत है। औलाद जैसी इस दुनिया में मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई और नेमत है भी नहीं। ये बहुत प्यारी मीठी नेमत होती है। अल्लाह पाक आपको नवाजे, औलाद से नवाजे। और ये परेशानी बनी हुई है कि रज़ाइयाँ ना होने की वजह से टेंशन में है, परेशानी में है। क्योंकि जब बंदा सारा दिन जो है ना मेहनत मजदूरी करता है, हाथ पैर मारता है अपने पेट के लिए, जब रात को सोने की बारी आती है तो बंदे को नींद नहीं आती, क्योंकि ठंड बंदे को सोने नहीं देती, परेशानी होती है। तो ये फरियाद यही कर रहे हैं कि हमें जो है ना 2 रज़ाइयों की ज़रूरत है। चलें 2 रज़ाइयों की जगह 1 रज़ाई भी मिल जाए, क्योंकि इनके पास बच्चे तो हैं नहीं, लेकिन ये 2 मियाँ बीवी हैं, 1 रज़ाई इनको मिल जाए तो इनका गुजारा हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी अंदर की सूरत हाल मैं आपको दिखा देता हूँ। गरीबों के पास जो सरमाया होता है वो ताज़ा होता है, ताज़ी मजदूरी करते हैं। ये देखें, ये है इनके पास सरमाया और कुछ नहीं है। बेचारे पत्नी कैसे गुजारा करते हैं। वो लकड़ियाँ वगैरह इन्होंने संभाल के रखी होंगी, क्योंकि आपको पता है ठंड बन रही है तो इस वजह से लकड़ियाँ ज़रूरत में रहती हैं, तो वो इन्होंने रखी हुई हैं। बाकी ये सारी सूरत हाल आपके सामने है।
तो कोई भी अल्लाह का नेक बंदा, मेरी बाजी जो हमेशा अल्लाह के रास्ते पे देते हैं, अल्लाह के और उसके प्यारे हबीब की खातिर गरीबों के साथ तावन करते हैं, वो इन गरीब मुस्तहिक लोगों के साथ तावन कर सकते हैं इंशाल्लाह। जिस तरह आप मदद मुझ तक पहुंचाते हैं, आपकी अमानत होती है, वो मैं लेके इन तक पहुंचूंगा इंशाल्लाह। इनको रज़ाई मिल जाएगी, ये हम सब के हक़ में इंशाल्लाह दुआ करेंगे इंशाल्लाह। बारिश जितनी हुई है अब जो है ना थोड़ा थोड़ा दिन निकलना शुरू हो गया है। बारिश इतनी है कि ज़मीन जो है ना बिल्कुल गीली हो गई है, और भाभी जो है ना ये मेरे ख्याल में सूखी रेत निकाल के घर ले जा रही है। जी खड़ गया वाला ही वजह तो बच्चे आंदा वैन ना वाला पानी विच जाके पैर पुस वैन कपड़े भी खराब कर खड़ दन। मैं चलो कुछ ना कर गिना पानी से ई खड़े ना रहे सट दे ना वाल सही निजाम चल वे सी। चलो बच्चे आसे वैसे बंदा आप टपदा खड़ा तो पता बाहर दे वजह तन बट्ठे वाले छुट्टी दे दी है ना बंदा क्या करे सी। एरा कोई परेशान है बहु हफ्ता पूरा, क्योंकि जब बारिश होना के है न पिया, लेकिन बहुत परेशानी थी खड़ी। पता नहीं बंदा क्या करे सी, क्या हो तो इतना परेशान है बहु। मंगते अल्लाह ही लदा वसीला बढ़ावे जितना सारी टेंशन मदद ही वेंदी है। ये देखें इस तरफ गरज है, गरज चमक है, दिन में दिखाई दे रही है, और साथ में तेज बारिश भी शुरू हो गई। आज तो बारिश ने हद कर दी है तेरा। जी हाँ, आज बहुत ही ज्यादा बारिश, कभी बादल बारिश बरसने लग जाते हैं और कभी दिन जो है ना वो निकल आता है। अभी और ये भी हो गया है कि साथ में काम भी हमारा बंद हो जाता है। जब ऐसी सूरत हाल बन जाती है हमारा काम बंद हो जाता है। अब हमारा काम बंद हो गया है, भट्टे मालिक ने हमें छुट्टी दे दी है। उसने कहा है कि अब काम नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक ये मौसम ठीक नहीं होंगे हमारा काम बंद रहेगा। लेकिन ये है कि खाने के लिए चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मदद करने वाला है, वही अपने बंदे की मदद करता है। क्योंकि जब भी कोई भी किसी जगह पर बैठ के जब अल्लाह ताला को पुकारता है, याद करता है, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से मदद जो है ना पहुंचा देता है। लेकिन अल्लाह के आस पे बैठे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है, वही रिज़्क़ पहुंचाएगा। जिस तरह उसने पहले मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है और रिज़्क़ पहुंचाया, तो इंशाल्लाह अब भी अल्लाह ताला हम तक ज़रूर रिज़्क़ पहुंचाएगा। और हम काफ़ी दूर सफ़र करके गए थे, हक़दार फैमिलियाँ मौजूद थी जिनको आपने भी देखा, मैंने भी देखा, लेकिन यह है कि हमने कोशिश की। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह ताला मदद करेगा तो इंशाल्लाह जो साहिब तौफ़ीक हैं, जिनको अल्लाह पाक ने बेइंतहा रिज़्क़ दिया हुआ है, उनसे सिर्फ़ हमारी ये गुजारिश है, अर्ज़ है कि अगर अल्लाह पाक ने आपको दिया है, आपके पास है, तो आप इस नेकी में शामिल हों, ताकि जो बंदे रहते हैं, जो बुज़ुर्ग रहते हैं, उन तक रज़ाइयाँ पहुँचाएँ, ताकि वो हम सब के आपके बच्चों के लिए ढेर सारी दुआ करें। और इंशाअल्लाह ताला हमने ये कदम अल्लाह के रास्ते पे उठाया है, तो कोई भी अल्लाह का नेक बंदा तावन करेगा तो इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी और आखिरत को बेहतर करेगा। अपने बुज़ुर्गों के लिए जो है ना ये अज़ीम सदका जारी है, उनको भी सवाब पहुँचेगा। ताला को हमने राज़ी करना है, कोशिश करनी है, बाकी अल्लाह पे छोड़ देना है इंशाअल्लाह ताला। मौसम चाहे जैसा भी हो, जिस तरह का भी हो, लेकिन हमने चलना है, हमारा अहद है, हमारा वादा अल्लाह ताला से, तो हम इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। हम वहाँ से जब लौट रहे थे तो बारिश इतनी तेज़ हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी बाइक जो है ना वो एक गुजारे लायक है, लेकिन वो मेरी बाइक जो है ना वो भी ख़राब हो गई थी। फिर हम रास्ते में खड़े रहे, फिर स्टार्ट नहीं हो रही थी, उसका कोई प्लग का इशू हो जाता है, पानी उसमें चला गया था, क्योंकि पुराना मॉडल है, उसमें बहुत परेशानी हो जाती है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैंने कभी हिम्मत नहीं आ रही, मुझे पैदल चलना पड़ता है, मुझे बैठना पड़ता है वहाँ पर। अगर मोटर बाइक की ये सूरत हाल है कि गर्मियों में जब गर्म हो जाता है इंजन तो फिर स्टार्ट नहीं होती। ऐसी सूरत हाल जो है ना मैंने कभी नहीं दिखाई। बताने का सिर्फ ये मकसद है कि ये काम जो है ना सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर है, और मैंने कभी हिम्मत नहीं आ रही। इंशाअल्लाह ताला अगर मुझे पैदल भी चलना पड़ेगा तो मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर चलूँगा इंशाअल्लाह ताला, जब तक ज़िंदा हूँ। जितनी मेरी बाजियाँ, मेरी माँ ने मेरे साथ सपोर्ट किया हुआ है, मेरे साथ हैं, तो बस उनका प्यार और उनका साथ चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम जो भी कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा की खातिर कर रहे हैं, और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे रहा है, हम कर रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। तो अल्लाह पाक हमें इसी तरह तौफ़ीक देता रहे, ताकि हम इसी तरह उसकी गरीब जितने भी मखलूक़ात हैं उनके साथ इसी तरह तावन करते रहें, कोशिश करते रहें, बाकी मदद अल्लाह पाक करता रहेगा। तो इंशाअल्लाह हमारा जो व्लॉग है वो कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। चैनल पर पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ने के बान।